Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa Yasin bin niyah. Anna Allah yaghfir dzunubana wa yassir uyubana wa yaghfir muslimin wa rahmul mu'minin wa yashfi maradana wa yu'afi mubtalana wa yaqdi hajatina wa yassir dunya wal akhirah wa inna Allah yahdi lana bil husna ba'da tulal umri fi ta'atillah wa tawfa afiyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunzira man ittaba dzikra wa khashya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينصرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إنه أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون له فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم يا رب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا الحمد لله رب العالمين بسم الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى واغفر ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم المصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا اللهم صل وسلم وعلى آله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وثانيها الصبر عن المعاصي ويحصل ظاهرا باجتنابها والبعد عن مظانها وباطنا بترك تحدث النفس بها وميلها إليها لأن أول الذنب خطر. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tidak kurang-kurang saling mengingatkan hendaklah kita tempati nikmat itu di jalan yang ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga saat waktu yang baik ini adalah salah satu bagian Allah catat amal kebaikan. Selain kita niat iktikaf di masjid, kita niat hadir ilmu, cari ilmu, talabul ilmi, niat juga intizarus shalah, menantikan salat berjamaah berikutnya, dan juga yang lainnya, sehingga saat yang mulia ini bainal isya ini, antara maghrib dengan isya, Allah Subhanahu wa taala mencatat
sepanjang kita menunggu salat ibadah salat. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kekuatan dapat izin menjauhkan daripada segala apa yang dilarang dan dapat mampu bersabar. Sebagaimana kita masuk kelanjutan daripada materi berikutnya daripada taklim malam Jumat yang lalu. Hadirin ma'al muslimin rahimakumullah. As-sabru ala arba'ati aqsamin. Memasuki yang kedua daripada pembagian sabar. Sabar itu ada 4 macam. Ya, untuk sementara seringkali apalagi kita dinasihati dan diingatkan oleh Subhanahu wa taala, mumpung saya ingat 3 hari yang lalu telah pulang ke rahmatullah, yaitu Bapak Amir Mahmud bin Abdullah. Dilanjutkan hari berikutnya Mas'ud bin Haji Ma'ruf, dan tadi siang hari yaitu Bapak Syarifuddin bin Azhari. 3 hari berturut-turut, ya, kesemuanya itu wafat dengan sebab yang berbeda-beda. Tidak ada satupun mereka daripada penyakit yang dimaksudkan sekarang ini. Mari kita baca Fatihah sekaligus kita mengingatkan sehingga nanti kita mempunyai kekuatan. Sesungguhnya apa yang kita lakukan sekarang ini hanya menunggu waktu kapan kita satu saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bi'adzni ya Allah ighfir lahu wa yarhamu tagashsham bi rahmal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi hampir 1 bulan ini kita diingatkan beberapa saudara kita, orang tua kita yang wafat karena sakit. Udah bawaan dah lama. Ada yang sehat sama sekali. Pertama saya punya mamang, ya Cik Nur Iskandar bin Abdullah, ya, itu bin Haji Yakub. Dia enggak sakit. Termasuk juga yaitu Syarifuddin, Pak RT Arif. Tadi masih mimpin sholat subuh jamaah. Emang tiap pagi saya dengar dari pelur tarhimnya, azannya, dia yang qomat, dia yang jadi imam, dia yang baca wirid, semuanya sampai akhir. Maka besok pagi enggak kedengeran lagi tuh, ya, enggak kedengeran lagi pagi itu. Siangnya cari nafkah, masih jualan nasi, ya, enggak lama kemudian wafat, meninggal, ya. Nah itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan banyak cara. Ya, kita enggak tahu apakah kita sampai ini ntar pulang ke rumah, kita enggak tahu juga. Enggak tahu juga ya Pak Herul, ya. Enggak tahu, makanya terus saja jangan lupa hati kita ini ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Memang upaya seperti kita ini ingat sama Allah itu enggak jadi instan. Contohnya aja di hati kita, di batin kita nih selalu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan harapan nanti pada waktu saat akhir kalam langsung keluar dalam lisan kita dan hati kita, sehingga itu adalah ucapan yang terakhir. Sebentar ada iklan lewat, ya, iklan lewat motor. Ya jelas saja nggak berisik, nggak paham apalagi berisik. Coba, pernahkah kita ini nggak lepas ingat sama Allah Subhanahu wa taala sehari semalam? Nggak lepas gitu, ngapain aja terus ingat. Ya, paling kalau nggak sehari semalam 24 jam, kita ingat 12 jam dah. Kalau nggak 12 jam 6 jam dah. Kalau enggak 6 jam 3 jam. Kalau enggak 3 jam sejam setengah. Separuhnya sejam setengah dari 90 45 menit. Terhitung dalam sholat aja 5 waktu 10 menit 10 menit. Nah kita lagi 10 menit aja lagi sholat, ingat lapar, ingat enggak punya duit, ingat apa, paketan anak kita udah habis, belajar online, listrik
udah mau masuk bulan depan, yang kemarin aja bulan ini belum kita bayar. Itu yang kita ingat, itu bukan Allah, ya. Kembali, sabar itu ada 4 macam. Supaya yang kedua ini kita tahu, yang pertama saya ingatkan, orang itu bersabar buat taat. Ini istiqomah salat berjamaah, istiqomah itu baca Al-Quran, istiqomah bersedekah, istiqomah ini, itu perlu kesabaran. Maka semua paket masuk surga itu sabar, ya. Paket masuk surga itu sabar. Orang tidak dapat, ya, istiqomah mudawamah berbuat taat kecuali sabar. Yang kedua, orang tidak mampu meninggalkan maksiat. Itu sekarang maksiat menggiurkan, gampang, apalagi kita modal, punya mampu, gampang nih di Jakarta kita mau maksiat, ya. Itu kalau kita nggak sabar, kita nggak mampu ijtinab. Maka kita lepas zikir yang menguatkan itu la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, la haula, tidak ada daya untuk kita, kemampuan, kekuatan untuk berbuat baik, berbuat taat. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat illa billah, kecuali dengan izin Allah. Tapi kita harus sungguh-sungguh, harus berusaha. Paling tidak kita jauhinlah sabab-sabab yang menjadi itu kita bangun, bangkit perasaan pengen maksiat. Deketin, kenal ahlul ma'asi, paling itu juga membantu, ya. Atau fasilitas-fasilitas yang kita jadi maksiat. Sebab yang namanya orang itu bersabar meninggalkan maksiat itu dapat dilakukan dari 2 cara. Secara zahir, wa yahsulu zahiran bijtinabiha. Secara zahir, oh dia itu sabar, enggak pernah maksiat. Ya mabuk kagak, zina kagak, judi kagak, ini kagak. Secara zahir kita lihat dia orang yang kuat. Padahal dia tengah-tengah lingkungannya itu yang orang-orang itu banyak yang maksiat, tapi dia sendiri enggak maksiat secara zahirian. Bijtinabiha, dengan kita meninggalkan dan jauh daripada itu maksiat. Wal bu'di an madhanniha, bahkan kita menjauhkan daripada dugaan-dugaan daripada orang itu maksiat. Kita enggak maksiat, cuman teman kita tukang maksiat mulu, itu namanya mazan. Dugaan orang itu malah saya, dia temannya aja begitu, dia juga begitu, padahal kita kagak, tinggalin. Ya lama-lama nggak kuat juga, Pernah kan kita punya pengalaman dulu, kita termasuk orang nggak senang banget itu batu cincin, karena tiap hari di mana-mana pada ngomong batu cincin, akhirnya jadi senang kagak? Jadi senang juga. Ya Allah, di sana pakai batu cincin, hampir kita malu. Kenapa? Monyet doang katanya nggak pakai batu cincin, saking oh, bukan kenapa? Akhirnya jadi senang karena di mana-mana orang bicara itu. Begitu juga kalau kita ketemu sama orang yang di sini cerita maksiat, ini lakukan maksiat, lama-lama kita demen juga. Itu namanya mazanil maksiyah, dugaan-dugaan, jauhin. Apalagi sekarang sudah difasilitasi, ya, dipermudah dengan teknologi yang namanya HP. Ya udah digampang, dia kita di dalam rumah sudah kemana-mana, udah jalan kemana-mana. Selanjutnya wabatinan, ditinjau dari segi batin. Ada orang zahirnya kelihatan nggak maksiat, sabar, tapi secara batin ini dia nggak sabar. Di dalamnya. Bagaimana? Yaitu tahaddusin nafsi biha. Jangan sampai ini ada rencana berbicara di dalam hati kita ini untuk maksiat. Enak juga kali itu si Anu, ya. Si Anu begitu, begini enak bener. Kita itu omongan dalam hati, omongan maksiat yang kita lihat, ya. Boleh juga kali. Ya contoh yang paling gampang dah, yang agak gampangan ya. Contohnya kita lagi puasa bulan Ramadan, pergi ke pasar.
Kita lihat ada orang yang lebih tua bagi kita, tadi sholat sama kita, tapi pas keluar dia makan minum. Ya, enak juga kali nggak puasa ya. Yang tua aja tuh berani. Cuman ngomong dalam hati doang. No? Oh banyak lagi dah kalau dicontohkan. Mereka para salihin, para aulia, jangankan melakukan maksiat secara batin, niat aja kagak ada, ngomong aja dalam hatinya kagak ada, pikiran buat maksiat. Yang ada tahadusnya itu, bicara hatinya adalah bicara zikir, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalamnya lautan itu kita bisa tahu, bisa dijejaki, tapi dalamnya hati nggak ada yang tahu. Itu hati ngomong apa nggak ada yang tahu, cuman kita aja sendiri yang tahu. Wallahu ya'lamu sirra wa ahwa, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara apa yang kita sembunyikan, apa yang kita bicarakan. Maka pada waktu saat turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibukum bihillah. In tubdu, apabila kau berbuat maksiat secara nyata. Ya, orang melakukan maksiat dengan bentuk macam-macam maksiat yang diharamkan, kelihatan itu dosa. Tapi dianggap dosa dalam ayat ini aw tuhfuhu, atau kau melakukan maksiat cuma ngomong doang dalam hati. Yuhasibkum bihillah, nanti Allah catat, Allah hisab, itu adalah maksiat. Ini kata sahabat waktu itu, ya Allah, laki kita kan macam-macam. Ada orang punya dapat nikmat, kita kepengen, ya kapan saya punya, padahal itu ala sabilil hasad, jalan itu hasud. Ada wanita cantik, hati kita ngomong, atau ada gambaran-gambaran pikiran yang lainnya, itu udah maksiat kalau dalam ayat ini. Maka sahabat mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu sesungguhnya dosa dan dicatat itu maksiat apabila dilakukan. Sebagaimana telah hadis wa man hamma sayyi'atan, barang siapa berangan-angan, bercita, berniat untuk maksiat dan dia belum melakukan, walam ya'malha, dan melakukan, maka Allah tidak catat. Wa in amilaha, dan dia akan bila mengerjakannya, kata wallahu ta'ala sayyi'atan wahidatan, kalau dia melakukannya apa yang diniatkan, baru Allah catat satu maksiat. Ini beruntung ya. Secara batin bitarkil tahaddusin nafsi biha wa mailiha, atau condong untuknya, wa mailiha. Ada aja kan pikiran kita nih mencela orang, cuman dalam hati saya si anu kok begini, itu dosa, itu namanya tahaddusin. Secara batin kita maksiat karena ngomongnya itu udah jelek. Apa enggak ada? Kok kenapa lebih kita fasilitasi hati kita ini untuk menilai orang daripada segi keburukannya atau bicara-bicara maksiat? Apakah sudah cukup kita untuk merenungkan, untuk mengingat di dalam hati kita ini zikir salat Allah Subhanahu wa taala dan tafakur tentang daripada tu nikmat, dan banyak lagi yang harus dikerjakan daripada ibadah-ibadah batiniyah. Ibadah batiniyah. Selanjutnya, bagaimana bentuk daripada orang itu dikatakan tidak melakukan secara batin, li'anna wa ala dzambin khatar, karena yang namanya orang melakukan dosa itu terlintas dulu pikirannya. Kalau nggak ada kepikiran kagak. Kita nggak sengaja lagi mau masuk masjid, di depan pintu gerbang itu ada duit 100.000 ngeletak. Tahu nggak ngeletak? Kalau kita nggak ada pikiran dalam hati kita tuh, langsung kita comot, masukin ke kotak amal, kita laporin sama pengurus. Tapi kalau kita nengok dulu kiri kanan nggak ada orang, baru kepikiran, lumayan juga nih 100.000.
Itu namanya khotor. Tapi kalau nggak ada niat tuh langsung diambil, diamanin. Itu nggak ada niat tuh. Ya, dimasukin ke kotak atau dilaporin nanti kalau ada yang nyari, nih saya menemukan uang sini. Tapi kalau kita nengok kiri kanan dong, kita injak, nah itu ada niat namanya. Kalau kebetulan ada orang kita nggak jadi, kita urungin. Kalau nggak ada orang, kita comot masukin ke kantong. Beda kan? Beda, itu contoh yang mudah. Kalau nggak ada niat, kita lihat tuh duit langsung kita angkat spontan. Kita amankan karena ini bukan milik kita. Masukin ke pengurus. Tapi kalau ada niat khotor, tuh awalul zambin khotor, terlintas. Nengok kiri kan nggak ada orang, kita injak, lumayan juga. Gue lagi bingung, bini gue minta belanja, ini ada duit 100, kita masukin ke kantong, jadi. Tapi kalau ada orang, nggak jadi. Dulu zaman masih jalan tanah itu, anak-anak kalau yang nongkrong, anak-anak muda kalau nongkrong di pinggir jalan suka iseng, suka jailin orang yang lewat. Uang pecahan yang paling besar diikat pakai tali urat, ditaruhin biar jauh di sono, di ngobrol di sini orang nggak ngelihat. Ntar ada orang lihat kan, lihat duit nunduk-nunduk, pas mau dicomot ditarik, diketawain dari jauh. Oh, pasti niat loh, niat mau ngambil duit. Atau berupa dompet apaan aja, pokoknya barang-barang berharga cuman diikat, pas lagi mau dicomot ditarik. Nah, baru kita liatin dah, malu itu karena ada niat. Ya kalau nggak ada niat ya kagak. Dan macam-macam yang lainnya. Sehingga wa amma tazakkuru dzunubi as-salifah fa in kana yahsul biha khaufun aw nadamu fa huwa hasanun. Adapun kalau kita mengingat dosa-dosa yang lalu yang kita kerjain, kita merasa berasa, ini rasa takut, ya Allah, apakah dosa saya udah diampunin belum? Apa nih nutupin walaupun saya sudah berusaha buat baik? Apa nutupin tuh dosa yang dulu ini? Masih muda banyak sekali saya ninggalin sholat, terutama sholat subuh. Dulu sama orang tua begini, dulu saya pernah begini, maksiat. Kalau itu menimbulkan rasa takut kita kepada Allah dan ada penyesalan, itu adalah bagus. Itu namanya bukan niat itu untuk melakukan maksiat, bukan. Kita ingatin dosa yang lalu dengan harapan ada timbulnya rasa khaufun, yahsulu bihi khaufun, atau nadamun, atau penyesalan, fahuwa hasanun. Wa illa fatarku ahsan. Adapun kita tinggalkan itu lebih bagus. Dengan apa prinsipnya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kelakuan-kelakuan yang buruk, maksiat yang kita kerjain yang udah lalu, sekarang udah kita perbanyak aja. Dulu sering ninggalin sholat, sekarang udah ada tiap waktu saya sholat. Ya. Kita husnuzan billah, mudah-mudahan ketutup. Kalau dulu saya maksiat, minuman keras, sekarang saya sedekah air. Dulu berapa banyak biaya dana untuk minuman, yang saya jadi mabok, sekarang saya sedekah air dengan jumlah itu. Terus, jadi kalau membersihkan sesuatu disesuaikan dengan kadar kotoran. Kalau misalnya kita kena kotor karena cat, itu bersihkannya dengan apa? Minyak tanah. Kalau kotornya itu karena getah juga dengan minyak sama. Tapi kalau kotornya membandel dengan deterjen dan ditambah pemutih, itu pembersih seperti itu beda-beda. Kalau ada yang sudah membandel, itu dengan namanya back clean. Begitu dosa juga disesuaikan. Dulu banyak ninggalin sholat. Bagaimana caranya? Kita banyakin sholat sekarang supaya nutupin sholat kita yang kita tinggalin. Kalau dulu orang itu banyak minuman keras, berapa banyak biaya dana rezeki yang diamanatkan oleh Allah SWT minum keras. Sekarang saya banyak sedekah air buat nutupin itu. Disesuaikan. Ya. Kalau dulu saya pernah mencaci maki, nyela orang, nyepelin orang, sekarang saya harus bersabar kalau saya dihina, dicaci maki. Jangan nggak melawan. Ini untuk memberikan ya efek jerah. Dulu juga orang demikian, merasa sakit kalau saya hina, kalau saya caci maki.
dan seterusnya dan seterusnya. Jika kita menemui suatu hal-hal yang kita nggak sukai, itu adalah kita bersabar, merupakan ganti daripada kesalahan kita, dosa kita yang pernah kita kerjakan. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ahsan akan lebih baik. Wa yab'asu ala hadzal sabri tazakkuru ma tawa'adallah. Maka dengan sebab kita bersabar, ya, udah benar-benar tuh kapok, kagak mau ninggalin maksiat, karena ini akan timbul dengan ini, yaitu ingat takut ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau orang dosa ini nanti di akhirat di ini, kalau orang dosanya ini di ini, kalau orang dosa ini, dan banyak macam-macamnya. Apa yang Allah jadikan ancaman tawadallahu ta'ala bihi alal ma'asi terhadap minal iqabil ajilan wa ajilah, baik di dunia dan pun di akhirat. Wa man wazaba ala sabri ala hadzal wajh, barang siapa yang bersabar, ya udah sekarang antipati, udah enggak senang, udah enggak noleh, enggak keingetan, enggak senang sedikit pun daripada ini maksiat yang dulunya dia pelaku maksiat. Apa yang Allah berikan kepadanya? Akramahullahu biwujudil anafah minal ma'asi kulliha. Maka nanti Allah berikan rasa udah enggak senang sekali tuh anafah. Jadi efek jerah, udah benci, udah benci. Ya Allah, ini terasa. Ya kalau dulu-dulu kalau kita lihat, kita tahu yang namanya miras, minuman keras, homer, itu haram. Tuh kalau anak-anak muda dulu mencari yang mabok, susah orang mabok. Jangankan disebut aja minuman aja, nggak ada minumannya udah berat. Lihat botolnya itu minuman keras udah gemeteran, apalagi minum. Ada khaufnya, takutnya itu sangat luar biasa. Begitu juga mereka kumpul dengan bukan mahramnya dengan wanita. Jangankan mereka berjalan bersama-sama, kumpul bersama-sama, ketemu aja padahal dia sama-sama senang, itu namanya pacar. Belok di situ tuh jalanan itu di JMC itu namanya tikungan Haji Kurnain ya. Sumpamanya pacar dari sana sini kan nggak kelihatan, pas itu amprok kan orang kabur. Dan kita marah besar sama temen kalau kita lagi main ditulis di tembok atau di tanah A DMT sumpamanya. A ini inisial nama orang, T itu juga nama orang, DM itu demen. Wah kita berubah, bener gak Bang San? Marah kita, padahal bener-bener demen. Dibilang pacarnya marah. Tapi sekarang luar biasa peningkatannya itu, orang rasa malunya terhadap maksiat. Belum jadi istri aja, baru jadi pacarnya, nikah pun belum, dibilang kamu gak jalan lagi sama itu. Udah ceraiin. Wah hebat loh, udah diceraiin, belum nikah belum ngapain udah diceraiin. Dulu disebut udah jadi istrinya aja takutnya luar biasa. Dulu kalau zaman ngarak pengantin, ya saya ngalamin juga masih kecil, Bang Hasan udah duluan. Itu teman-temannya kalau lagi mau jadi nganten itu dianterin, mau dipasangin di pelaminan, dulu pakai bale. Ya, pakai bale, di atasnya tuh dua pengantin di atas. Itu mau naik pengantinnya dua diderekin, monyet bilang diderekin itu gemeter, bisa kencing-kencing tuh, saking malunya. Yang satu pengantin ngadep sono, yang lakinya, yang perempuan ngadep sono, malu, diarak diketawain, gemeter, panas dingin, padahal sudah istrinya. Ini luar biasa. Makanya oleh karena itu bagi kita ini ada suatu usaha kesungguhan, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita bagi orang yang bersabar. Itu nanti udah pahit aja udah nggak enak aja. Ya mungkin bagi kita nih insya Allah kalau disuruh nih dibayar pun, kalau disuruh cicipin macam-macam itu narkoba, mau gak Bang Hasan? Nggak mau. Dalam sini sabu ini nggak mau. Emang kepengen aja kagak, apalagi dibayar juga ogah. Itu satu jenis maksiat, tapi maksiat yang lain belum tentu. Kalau seandainya kita nih nggak ngomongin orang, ceritain kejelekan orang, kuat kagak? Padahal maksiatnya lebih berat
daripada nyabu, daripada miras. Nah, kadang-kadang setan itu nggodain dari sisi yang lain yang kita lemah. Ini adanya anapah, kita udah benci, udah nggak demen. Udah kalau udah kagak kan nggak mau, ya pasti nggak akan melakukannya. Itu Allah muliakan padanya. Kuliha hatta yasira duhunar ahwanu alaihi min tarkabi adnaha, sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka, dikatakan itu adalah sesuatu yang hina daripada melakukan dosa yang paling rendah. Sekecil apapun yang dilakukan dosa itu sudah meyakinkan, ya Allah jangan-jangan saya masuk neraka, padahal dosanya kecil. Dibandingkan ibadah, ketaatannya, amalnya yang baik-baik itu banyak, tapi yang diingat yang kecilnya. Dia takut ini menyebabkan nanti jadi masalah di akhirat. Sebab ada keterangan hadis, nanti orang dimasukkan ke neraka itu dengan sebab dosa mala ba'sa bihi, yang dulu dianggap sepele di dunia, dianggap enggak maksiat, tapi menyebabkan dia masuk ke dalam neraka nanti. Itu yang kita takutkan. Ya mungkin bilang saja ya, kalau dia katakan untuk kita boleh enteng, tapi di hadapan Allah SWT itu berat. Yang kedua selesai, masuk yang ketiga. Wasalisuha as-sabru 'alal makarih wa hiya nau'ani. Yang ketiga adalah kita bersabar untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Ya, dari sisi makanan ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Ada yang dihalalkan, tapi kalau sebabnya istizar itu malah jadi haram. Contohnya bangkai yang boleh dimakan belalang dan juga bangkai ikan. Semua bangkai yang binatang udah mati yang halal itu jadi haram. Sapi tidak ditazkiyah, tidak disembelih dengan benar, ketabrak seumpamanya, atau kambing, haram. Kecuali dua, illa isnani as-samaku wal jarat, kecuali ikan dan termasuk belalang, itu halal walaupun udah jadi bangkai. Nah ikan, nah kita nih beli ikan tuh, istri kita ikan laut itu udah pada mati gak semuanya? Mati, gak perlu disembelih. Nah kalau perlu sembelih mendingan kalau ikan tongkol kita beli hidup, mungkin di laut kita potong aja. Gimana kalau udah ngerebon? Berapa biji itu kita potongin atu-atu, sembelih atu-atu udah ngerebon. Kecapean. Subhanallah, ini sangat sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga belalang. Tuh balang-balang kayu boleh gak dimakan sarip? Boleh kan ya? Tapi ada gak yang geli? Istizar. Kalau yang namanya jijik, geli itu jadi haram, nggak boleh, nggak boleh istizar. Hal yang tidak disukai, sebab ini akan merugikan bukan hanya pada dirinya, jangan lainnya. Ya. Tergantung ini ana inda zanni abdi bih. Aku tergantung dari praduga, prasangka daripada seseorang. Dia sehat, karena takut dia ganggu sama saudaranya yang datang, dibilang aduh mau diajak pergi, dia alasan gue lagi gak enak badan, gue lagi sakit, padahal sehat. Allah bikin sakit karena diberprasangka memberikan dugaan kepada Allah sakit melalui pertanyaan saudaranya. Atau saudaranya datang minta bantuan, dibilang ya boro-boro lagi begini, gue aja juga lagi susah, padahal kagak. Cuman bagaimana supaya menolaknya dengan baik, untuk tidak membantu saudaranya minta pertolongan. Itu bisa jadi. Tapi kalau kita husnuzon, ini berapa banyak contohnya nih, hampir semua ngalamin kali. Orang lagi sakit, lagi sakit, ya Allah, kemana? Diajak ke dokter. Wah kita seneng diajak ke dokter. Ini bukan saat seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini malah gak mau ke dokter, ya langsung diponis. Dulu itu kita lagi sakit bawa ke dokter, udah diperiksa, dikasih resep pulang, ditanya gimana, udah enakan? Nah belum dia apa-apain ke dokter. Cuman kita berangkat diantarin di sono, dikasih repes, belum ditebus, belum minum obatnya, ditanya gimana lo, udah enakan?
Kan baru diperiksa doang, nggak ada, belum ada obat yang dimakan diminum, tapi dibilang udah, itu udah sugestinya diperprasangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tuh sehat, ada yakin kalau saya ke dokter, ya Allah jadi sabab saya sehat, baru ke dokter belum minum obat. Bener, insya Allah sih, mudah-mudahan bener. Ada nenek-nenek itu orang kampung nggak ngerti, udah diperiksa, dia nggak ngerti, dikasih lembaran namanya resep begitu, kan tulisannya kagak baca. Kata dokter nenek, ya nanti kalau udah sampai di rumah, ya cuman emang bahasanya kepotong gimana, ini minum sehari 3 kali, minum sehari 3 kali. Kalau kita minum 3 hari 3 kali kan kita paham, ntar bawa pulang ke apotik ditebus, minum obatnya sehari 3 kali. Dibaca nih apa? Wah, dokter bisa nulis wapak ini. Nah, tulisan dokter kan asal-asalan doang, kecuali orang farmasi yang bisa, orang apotik yang bisa baca. Bener, dia bingung. Ini kalau makan 3 kali, kalau saya makan sekaligus nih, ini habis sekali. Gimana caranya? Direndam, dipeles airnya, diminum sehari 3 kali, sembuh. Itu karena prasangkanya kuat tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Itu prasangkanya kuat kalau Subhanahu wa taala. Dulu pernah ngalamin juga. Waktu saat musim panas biasa, dulu jembatan yang menyeberangi sungai itu dengan apa? Pakai apa? Cuman kayak kelapa doang. Kalau 2 sih mendingan dikit, ada keseimbangan, atau sama bambu palangannya. Tiap hari kita munar-mandir nggak cari masalah. Cuman waktu saat banjir, mental kita keganggu kagak? Ya Allah. Yang lain yang udah pede, udah yakin, jalan aja serak-serak. Kita bengong aja nih, ya gue bisa kagak nih? Padahal waktu saat musim kering, panas, bisa. Mulai timbul ragu-ragu, gue nyebur kagak? Ayo cepetan, buruan nyebrang Musa, ntar kejebur enggak. Nah udah mulailah kita berpersangka nih, di antara nyebur sama kagak. Tapi kuatan nyeburnya sama kagaknya kita paksain, tuh nyebur gak? Nyebur, ya jadi nyebur. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu dikatakan nanti ada pembahasan sabr al-makarih, itu nau'ani, ada 2 macam. Ada yang gak kita sukai, namanya sakit, kita bersabar daripada sakit. Miskin, susah begini nih kan harus sabar. Ini mau teriak-teriak susah atau gimana pun nggak nyelesain masalah, karena berjalan terus. Sebagaimana berlalunya tuh malam dalam kegelapan, kita tidak bisa percepat itu waktunya gelap sebentar, atau kita terangkan dan tidak bisa selanjutnya. Insya Allah nanti dijelaskan pada waktu yang akan datang. Pada malam ini cukup sekian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya farijal ham, ya kashifal gam, ya man 'abdihi yaghfir wa yarham, ya dabal bala ya rahman, ya dabal bala ya rahim. Dawahum biya subhanakallahumma tahiyatu biya salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.